وہ لیڈر ہی نہیں، جو یو ٹرن لینا نہیں جانتا اس سے بڑا بیوقوف لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یو ٹرن لینے اور جھوٹ بولنے میں فرق ہے۔ نواز شریف نے عدالت میں یو ٹرن نہیں لیا، جھوٹ بولا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ہٹلر اور نیپولین نے یو ٹرن نہ لے کر بڑا نقصان کیا، یو ٹرن لینا اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے۔ کہا کہ شہباز شریف کو کسی صورت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنائیں گے۔ بتایا کہ دبئی میں پاکستان کے 15 ارب ڈالرز کا سراغ لگا لیا ہے۔ بیرون ملک جائیداد کے انکشاف پر اپوزیشن کی تنقید بڑھ گئی ہے۔ عمران خان ہٹلر بننا چاہتا ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، قوم کو بتا دیا کہ میں ہٹلر ہوں۔ اس ہٹلر نے یو ٹرن لے لیا، لاسٹ آیا میں ہٹلر ہوں، میں یو ٹرن لے لوں گا، میں سکسیس جاؤں گا۔ تو کوئی بھی ہٹلر آج تک دنیا میں کامیاب نہیں گیا ہے، نہ ہٹلر کامیاب گیا ہے، نہ ہٹلر بھی ڈکٹیٹر تھا، کوئی ڈکٹیٹر تھا۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے عمران خان کے بیان کی تشریح کر دی، کہا ہٹلر بھی ڈکٹیٹر تھا۔ عمران خان نے بتایا کہ وہ خود ہٹلر ہے لیکن یو ٹرن لے کر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ہٹلر دنیا میں کامیاب نہیں ہوا۔ سینیٹر رضا ربانی نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یک طرفہ احتساب نہیں چلے گا۔ کیا معاشرے میں سیاستدانوں کے علاوہ کوئی اور کرپٹ نہیں؟ بلا تفریق احتساب کے لیے وفاقی احتساب کمیشن کے قیام کی تجویز دے دی۔ کہا کہ نیب بھی اسی کمیشن کے ماتحت ہو۔ چیئرمین سینیٹ کی رولنگ پر حکومتی جواب پر کہا کہ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم نے ایسی بات کہی ہوگی، اگر ایسا کہا ہے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ سینیٹ میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، یہ عمارت گری تو شاید ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ نے کہ انہیں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ اس طرح سے آج جو چیئرمین سینیٹ نے میرے بارے میں یہ رولنگ دی، کوئی کیبنٹ میں آنریبل چیئرمین صاحب کا کانڈکٹ وہاں پہ ڈبیٹ نہیں ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ باقی وزراء کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرے۔ کوئی کیبنٹ میں آنریبل چیئرمین صاحب کا کانڈکٹ وہاں پہ ڈبیٹ نہیں ہوا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں کیا ہوا؟ دو وزراء نے مختلف کہانی بتا دی۔ وفاقی وزیر علی محمد خان نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان کی تردید کر دی۔ کل فواد چودھری نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وزراء کی تفضیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ علی محمد خان کہتے ہیں کابینہ اجلاس میں چیئرمین سینیٹ کے طرز عمل پر کوئی بات نہیں ہوئی، ایوان رہے گا، ایوان کو دھمکیاں دینے والے نہیں رہیں گے۔ علی محمد کہتے ہیں یہ باتیں وزیر اعظم نے نہیں کی، لیکن ایک وزیر نے بات کی تو پھر غلط بیانی کرنے پر وزیر کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ سینیٹ میں پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو کا مطالبہ۔ زلفی بخاری کا کس اہلیت کی بنیاد پر تقرر کیا گیا؟ کس کے کہنے پر اسمبلی تیار ہوئی؟ سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کے بایو ڈیٹا، تقرری کے عمل اور اہلیت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی تقرری کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں چیف جسٹس زلفی بخاری کے رویے پر برہم، کہا کہ اپنا غصہ گھر چھوڑ کر آئیں، آپ کسی اور کے دوست ہوں گے، سپریم کورٹ کے نہیں۔ معاملات دوستی پر نہیں، قومی مفاد پر چلیں گے۔ وزیر اعظم کو بے لگام اختیارات حاصل نہیں، ہم طے کریں گے معاملات آئین کے تحت چل رہے ہیں کہ نہیں۔ نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس میں بیرون ملک سے بھجوائی گئی رقوم تسلیم کر لی۔ اعتراف کیا کہ بیرون ملک سے بھجوائی گئی رقم کا 77% اپنی بیٹی کو گفٹ کیا۔ کہا کہ وہ العزیزیہ اسٹیل ملز کی فروخت یا اس سے متعلق کسی ٹرانزیکشن کا کبھی حصہ نہیں رہے۔ جے آئی ٹی نے غیر ضروری طور پر بیان ریکارڈ کرنے کے لیے سخت شرائط رکھی۔ قطری کے خطوط سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ جے آئی ٹی سے تعاون کے لیے تیار نہیں تھے۔ نواز شریف نے ریفرنس میں 120 سوالات کے جوابات ریکارڈ کروا دیے۔ نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز، احتساب عدالت کی ٹرائل کورٹ کی مدت میں مزید توسیع کی درخواست۔ جج ارشد ملک نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ العزیزیہ میں ملزم کا بیان اور فلیگ شپ میں آخری گواہ پر جیرا جاری ہے، ٹرائل مکمل کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے۔
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन कल खत्म हो रही है। बता दें, पाकिस्तान को कानून के जरिए चलाना है या स्ट्रीट पावर से। फैजाबाद धरना आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल की गैर मौजूदगी पर बरहम। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हुकूमत केस नहीं चलाना चाहती तो बता दें, इसे दफन कर दें। 22 दिन पाकिस्तान बंद रहा, जवाब कौन देगा? फैजाबाद धरने पर अदालती हुक्म आइंदा के लिए उसूल वजह करेगा। हमें ये देखना है कि कल कोई दूसरा धरना दे तो क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर नई रिपोर्ट जमा करवाने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इत्तलात को पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन मुकदमात में वजीर आला की इजाजत देने का इख्तियार मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा, किसी भी वजीर आला से करप्शन मुकदमात में इजाजत लेने का इख्तियार गैर आईनी और फौजदारी कवानीन की बुनियादी रूह से मुतसादिम है। लाहौर हाई कोर्ट में एंटी करप्शन इंक्वायरी से मुतालिक मुकदमात 2 हफ्तों में निपटाने का हुक्म। इस्लामाबाद से अगवा के बाद अफगानिस्तान में कत्ल किए गए एसपी ताहिर दावड़ की एफआईआर में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। तहकीकात के लिए जेआईटी बना दी गई। शहीद के घर ताजियत के लाने वालों का सिलसिला जारी। शहीद ताहिर दावड़ को गुज़श्ता रोज पेशावर के इलाके हयाताबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद से सीडीए के अफसर के लापता होने का ड्रॉप सी। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद अयाज का वीडियो बयान सामने आ गया। मोहम्मद अयाज का कहना है कि वो खैरियत से है और डीआई खान में है। सोशल मीडिया पर उनके लापता होने की इतलात अफवाहें हैं। मोबाइल फोन गुम होने की वजह से अहल खाना को इतला नहीं कर सके। साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान ने इल्जामात लगाए हैं कि नायब हुकाम साद रफीक के खिलाफ सबूत चाहते हैं। फवाद हसन फवाद से वादा माफ गवाह बनने का पूछा। फवाद ने बताया कि गवाह बन जाता तो आज जेल में ना होता। पैरागॉन केस में गिरफ्तार हाजी नदीम पर उसके बीवी बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ। उन्होंने कहा कि छोटे से सेल में 4 लोगों को रखा जाता है। वॉशरूम में भी कैमरास लगे हैं। जेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद किया जाता है। तर्जुमान नायब ने मुजाहिद कामरान के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा कि मुजाहिद कामरान से फवाद हसन फवाद की कोई मुलाकात नहीं हुई। वॉशरूम में कैमरा लगाने का इल्जाम बेबुनियाद है। मुजाहिद कामरान इल्जामात लगाने की बजाय अपने विफा पर तवज्जो दें। फवाद हसन फवाद 1 अक्टूबर और हाजी नदीम 18 जून को जेल जा चुके थे। मुजाहिद कामरान की फवाद हसन फवाद और हाजी नदीम से मुलाकात की बात और इल्जामात बेबुनियाद है। नैब लाहौर ने ईडन हाउसिंग स्कीम के मालिक मुराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सरेंडर करने पर लाहौर रजिस्ट्री से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान फरीकैन को 5 दिसंबर को तलब कर दिया। कराची में मुबैना जहर खुरानी का शिकार होकर इंतकाल कर जाने वाले 2 बच्चों में से एक की कैद के नमूनों का तज्जिया सामने आ गया। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का कहना है कि इस नमूने में जहर के असरात नहीं मिले। अगर पोस्टमार्टम का मवाद मिल जाता तो मौत की वजूहात मालूम करने में आसानी हो सकती थी। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि जिस गोदाम से जायदुल मयार गोश्त बरामद किया गया वो जमजमा में कायम रेस्टोरेंट के लिए नहीं था। वो गोश्त सालों पहले एक दूसरे रेस्टोरेंट के लिए आया था, लेकिन रेस्टोरेंट न शुरू होने की वजह से गोदाम में ही पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट का कटास राज मंदिर का तालाब भरने का हुक्म। आज खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि पानी टैंकर से ले जाना पड़े तो भी लेकर जाए, तालाब भरें। डीसी चकवाल आगाह करें, सीमेंट फैक्ट्रीज ने इतना पानी कहां से हासिल किया। इस्तेमाल होने वाले पानी की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के नजदीक सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसा, ऑयल टैंकर और माल बरदार गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक शख्स जान बहा। हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी वकला की हड़ताल। फैसलाबाद में वकला की हंगामा राय, सीपी ऑफिस के गेट पर डंडे बरसाए। गुजरांवाला में वकला ने जिला कचहरी रोड ब्लॉक कर दिया। आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
FBR ने 89 लाख रुपए टैक्स का नोटिस भेज दिया। डाक के भट्टा मजदूर का कहना है कि जिंदगी में ना कभी गाड़ी खरीदी ना बेची, उसके नाम पर 27 गाड़ियां कहां से आ गईं। गरीब आदमी हूं, भट्टे पर मजदूरी करता हूं। मजदूर बशीर ने दुहाई दी है कि आला हुकाम इस मामले का नोटिस लें। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एम्प्रेस मार्केट के इतराफ दुकानों की सफाई के बाद कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी में फुटपाथ से रेस्टोरेंट्स की तामीरात और पथारों का सफाया। तारिक रोड पर गैर कानूनी शादी हॉल गिरा दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिलगित बाल्टिस्तान के वजीर की एयरपोर्ट हुकाम से बदतमीजी का नोटिस ले लिया। गिलगित बाल्टिस्तान के वजीर फिदा मोहम्मद खान और PIA हुकाम को कल लाहौर रजिस्ट्री पेश होने का हुक्म। फिदा मोहम्मद ने फ्लाइट मुलतवी होने पर एहतजाज किया था और अमले को धक्के दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का लाहौर पहुंचने पर प्रोटोकॉल लेने से इनकार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कोशिश है सिर्फ सिक्योरिटी लें, प्रोटोकॉल कम करें। सदर मुमलिकत के कहने पर उन्हें लेने आई 32 गाड़ियां वापस भेज दी गईं। आरिफ अलवी 5 गाड़ियों की सिक्योरिटी में गवर्नर हाउस पंजाब पहुंचे। तुर्की में कत्ल होने वाले सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्तांबुल में भी जमाल खशोगी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। ब्रेक्जिट डील काबीना से मंजूर होने पर बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। 16 अरकान ने अदम एतमाद के खतूत जमा करवा दिए। रुकने पार्लियामेंट रीस मॉक कहते हैं थेरेसा मे को महीनों नहीं हफ्तों में बदले जाने का